يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والكرامة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح سيد خديجة بنت الخويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى الإمام علي سيد العابدين وإلى الإمام حسن البصري والشريع الصلاة والإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام أبو يزيد البستامي وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وإلى الإمام فخر الرازي وإلى الإمام السدوسي وإلى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد الشريف بن عبد الله كرم بين البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد ابن عمر البنتلي وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شروان عبد الباقر البنجري وشيخ محمد سني البنجري وشيخ سلمان علي البنجري وشيخ سلمان جليل البنجري وشيخ محمد سني البنجري وشيخ محمد ترمين صادق محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ اسماعيل البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ محمد أربي البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ عبد الرحمن المسلمي وشيخ زين العلم البنجري وشيخ كشف الأدوان البنجري وشيخ شاعر العرب البنجري وشيخ عبد الرحمن الصديق البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع شيخنا معلمنا أستاذنا مدرسنا جميع أبائنا ماجدنا جميع عبدنا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة بنية القبول شيخ لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين والتقديرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا
senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam hari ini ditakdirkan Allah kembali berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam hidup masjid. Semoga berjamaah berkumpul dan beriktikaf kita di dalam hidup masjid senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tiada henti-hentinya tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Kembali insyaallah malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita kembali mengaji kandungan kitab Syirajul Huda di dalam kajian ilmu usuluddin daripada kandungan kitab Ummul Qawaid di halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain amin. Dan manakala telah selesai musannif daripada menyebut akan segala aqaidul iman yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, disebut pula akan kelebihan dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena mentamamkan, menyempurnakan bagi faidah. Maka berkata ia wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menghimpunakan akan segala makna simpulan iman yang telah tersebut dahulu itu oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni bahwasanya makna perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menghimpunkan akan segala makna, segala simpulan iman yang tersebut dahulu itu. Iz ma'nal uluhiyah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Karena bermula makna ketuhanan itu, makna uluhiyah itulah makna ketuhanan yang diibadahi, itu ujar sidin terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Wabtiqaru kulli ma adahu ilaihi, dan berkehendak tiap-tiap barang lainnya kepadanya. Nah, ini makna uluhiyah. Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Fa makna la ilaha illallah,
Maka sudah kita ketahui akan makna ketuhanan itu nang tersebut tadi, yaitu nang tersebut fa makna la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa wa mubtaqirran ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Bermula makna la ilaha illallah itu tiada jenis nang terkaya dari tiap-tiap barang nang lainnya dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya melainkan Allah Ta'ala. Inilah barang nang disebut akan dia oleh musannif. Dan bermula barang nang telah masyhur bahwasanya makna ketuhanan itu keadaannya Tuhan itu disembah dengan sebenar-benarnya, dan lazim daripada nang demikian itu pula terkaya ia daripada tiap-tiap barang lainnya. Dan makna Tuhan itu nang disembah sebenar-benarnya, dan lazim daripada keadaannya disembahkan dia dengan sebenar-benarnya terkaya daripada tiap-tiap lainnya, dan berkehendak tiap-tiap barang nang lainnya kepadanya. Maka kita paham mujirsidin daripada nang tersebut itu akan makna la ilaha illallah itu la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada nang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan lazim daripada itu makna kita paham pula akan makna nang lain. La mughniya an kulli ma siwa wa muftaqirran ilaihi kullu ma adahu illallah. Amal istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama wal baqa'a wa mukhalafatan lil hawadis wa qiyama bi nafsi wa tanazzuhu anin naqais. Adapun terkaya Allah Ta'ala Jalla wa Azza daripada tiap-tiap barang nang lainnya, maka yaitu mewajibkan bagi Allah Ta'ala itu bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis bagi segala nang baharu, dan qiyamuhu bin nafsi dan maha suci daripada segala kekurangan. Yakni dari karena barang nang tersebut itu bahwasanya makna ketuhanan nang ketunggalan Allah Ta'ala dengan ia itu terkaya ia daripada tiap-tiap barang lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap barang lainnya kepadanya. Maka masuk musannif menyatakan segala barang nang masuk di bawah tiap-tiap satu daripada dua makna ketuhanan itu dengan tersebut itu, dan hanya saja didahulukan akan istighna atas iftiqar. Kenapa? Karena bahwasanya istighna itu sifat zat bagi Allah, bersalahan bagi iftiqar itu bahwasanya ia sifat zat bagi segala lainnya, dan hanya saja disifati akan Allah Ta'ala dengan dia dengan ditilikan kepada sebab jua. Kita ulang sedikit. Kenapa? Ujar sidin tadilah makna ketuhanan nang katunggalan Allah Ta'ala dengan dia
itu sidin disebut istighna, terkaya sidin daripada tiap-tiap barang nang lainnya, dan berkehendak oleh tiap-tiap barang lainnya kepada sidin. Maka masuk musannif menyatakan barang nang masuk di bawah tiap-tiap satu daripada dua makna ketuhanan itu dengan tersebut itu. Dan hanya saja kenapa didahulukan istighna atas iftikar, dikarenakan bahwasanya istighna itu sifat zat bagi Allah, sifat zat bagi Allah. Bersalahan iftikar bahwasanya ia sifat zat bagi selainnya, dan hanya saja disifati akan Allah Ta'ala dengan dia dengan ditilik kakan kepada sabab. Nah, kepada sabab juga. Ayo kita paham bahasa memulai dari makna la ilaha illallah. Nah, makna uluhiyah tadi, makna ketuhanan itu makna uluhiyah itu ujar sidin musannif menyebutkan adalah istighna'ul ilah an kulli ma siwa wabtiqaru kulli ma adahu ilaih, terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang lainnya dan berkehendak tiap-tiap barang lainnya kepadanya. Jadi makna istighna di sini lah barang yang disebut oleh musannif nang masyhur, nang telah masyhur nih, bahwasanya makna ketuhanan itu keadaannya Tuhan itu disembah dengan sebenar-benarnya. Kalau sidin Tuhan nang disembah dengan sebenar-benarnya, lazim daripada nang demikian itu pula sidin terkaya daripada tiap-tiap lainnya. Jadi makna Tuhan itu nang disembah dengan sebenar-benarnya, dan lazim daripada keadaannya disembahkan dia dengan sebenar-benarnya, terkaya daripada lainnya. Iyalah. Jadi makna ketuhanan tadi disembah dengan sebenar-benarnya. Bismillah. Ini uluhiyah nih. Jadi makna uluhiyah ini bahasa kita teh maknanya uluhiyah itu Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini makna uluhiyah, makna ketuhanan. Nah, Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kalau rububiyah ini adalah Tuhan yang mengatur. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji bagi Allah Rabb, Tuhan yang mengatur alam. Nang mana Allah bersifat Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi rububiyah sifat ketuhanan nama atur. Jadi kalau kita ini hamba manut lawan Tuhan nama atur. Jangan Tuhan itu diatur, tapi kita nang manut mengikut aturan Tuhan. Mun hendak selamat. Nah, sedangkan uluhiyah, nah makna uluhiyah tadi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, maka lazim. Nah, maka lazim
Ujar jahasa kita kada tapisah, lazim ini kada tapisah, kada tapisah. Nah Allah Tuhan itu nah bersifat istighna, maka lazimlah lazim istighna sidin. Istighna ini adalah sifat nang wajib bagi zat. Ini sifat zat Allah. Nah sedangkan iftikar, nah iftikar ini sifat apa? Sifat kehambaan yang bahajat lawan sidin yang bersifat istighna ini. Nah jadi persamalam itu ini istighna, makanya mesti hafal dulu kita nih sifat 20. Nah iftikar, ujar bahasa kita iftikar kan dihajati, diharap. Nah jadi sifat kita ini mengharap, sifat kita menghajati lawan Tuhan yang bersifat istighna. Ini istighna ini sifat zat Allah. Nah karena tadi uluhiyah nih, makna uluhiyah, makna ketuhanan yang disembah dengan sebenarnya. Nah maka lazim inya istighna. Kalau Tuhan yang diibadahi dengan sebenarnya, Allah yang diibadahi dengan sebenarnya, maka lazim kada tapisahnya dengan istighna ini. Jadilah inya bersifat maha kaya. Nah maha kayanya ini nama-namanya sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu. Nah mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyatnya lain, masuk ke iftikar. Nah kemudian sama basar, kalam, sami'un, basirun, mutakal. Nah ini jumlahnya 11. Maka mesti hafal dulu nih, kita nih paham dulu sifat 20. Hanya kita kawat mengetahui istighna sifat zat Allah Ta'ala nih 11. Ini kemuliaan Allah, kemahakayaan sidin. Karena sidin Tuhan yang diibadahi dengan sebenarnya, maka lazim lawan sidin bersifat istighna, maha kaya. Nah ini mudah tadi sifat 20 ini modalnya. Nah kita belajar mengaji paham lah makrifat yang 20 wajib bagi Allah. Menentap pacahnya tadi kan ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Ini nah 4 ini dari 20 ini. Nah lalu iftikarnya ini kan kalau ini sudah 11, munnya 20, maka sisanya 9. Nah 9 iftikar. Ini di pertama wahdaniyah, kemudian kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ini jumlahnya 9. Nah 9 ini masuk di iftikar. Ini kenapa guru setiap minggu mau ulangiakan ini, supaya mengerti kita ini nang makna la ilaha illallah. Amun la ilaha illallah, kada ada Tuhan selain Allah, tuh artinya, sekali lagi tuh artinya bukan makna. Bila maknanya ya istighna iftikar. Istighna iftikar tapacah jadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah 1 sifatnya wujud, salbiyah 5 sifatnya
ma'ani 7, sifatnya maknawiyah 7. Nah, nang 4 ini 10 sifat. Ini pecahan daripada pengelompokan ujar kita penyebutan dari sifat nang 20 tadi jadi 4 sifat jadi 2 sifat. 2 sifat ini yang masuk di makna la ilaha illallah. Ini belum lagi nang disebut apalagi i'tikad nang masuk di dalam iftiqar. Kajian kita di ilmu sifat 20 Habib Usman Batawi itu menyebutkan masuk di 5, 10 i'tikad. Semalapan berapa jumlahnya nang aqaidul iman di la ilaha illallah 50, di Muhammadur Rasulullah 18, jumlahnya 50, 68 aqaidul iman. Itu i'tikad termasuk sifat ini yang dikatakan yang 20 ini. Ini kalau masuk dalam i'tikad pulang di iftiqar i'tikad yang masuk berapa? Yang masuk 2. Pertama, an la taksira minal kainati bitab'ihi. Nah, ujar bahasa kita kadang memberi bekas segala sesuatu kainat itu dengan tabiatnya. Ini masuk di iftiqar. Kemudian ada lagi sebutin hudusul alam bi asrihi, baharunya sekalian alam sabadataan. Ini 2 i'tikad ini masuk di sini, nah masuk di nang 9 ini. Jadi kalau i'tikad ini 9 tambah 2 11, berarti di sini 3 nah masuk 11 tambah 3 berapa jumlahnya? 11 tambah 3 14. Nah ini nyanyok kayak ini sudah masuk akan ini pulang. Neng ini aja dulu diulang-ulang. Nah ini diulang-ulang dulu kayaknya begamat masuk akan pulang nang ini. Oh nang wajib i'tikad pulang di iftiqar ini berapa? 2. Allah ta'sira minal kainati bitam'i. Kan semalam nang ngaran jaiz itu harus bagi Allah fi'lu syai'in minal kainat au tarku. Fi'lu syai' minal kainat memperbuat sesuatu atau kadang memperbuat sesuatu, maulah sesuatu atau kadang maulah sesuatu, itu harus. Makanya harus saja Allah maulah akan kainat ini, akan kaun, akan alam ini, akan sesuatu ini, harus saja Tuhan kadang maulah. Berarti 2 ini sudah jaiz ini. Nah kemudian pula tanazzuhu ta'ala anil agradi fi amalihi wa ahkamihi. Maha suci Allah mengambil faedah dengan segala apa-apa yang Allah hukumkan, apa-apa yang Allah tetapkan, apa-apa yang Allah perbuatkan, apa-apa yang Allah hukumkan. Itu maha suci sidin mengambil faedah tanazzuh. Nah ini i'tikad juga lawan di kita. Kalau sidin maha suci mengambil faedah dengan apa yang sidin hukumkan, apa yang sidin tetapkan, apa yang sidin perbuatkan, berarti yang mengambil faedah siapa ya? Demi itu aja babalikannya. Kalau Allah tuh nak ada mengambil faedah dengan apa yang Allah hukumkan, dengan apa yang Allah perbuatkan, maka yang mengambil faedah dengan apa yang Allah hukumkan, apa yang Allah perbuatkan itu kita. Jadi kita wajib mensucikan Allah. Ini i'tikad. Maka mustahil tulang lawanannya tadi, mustahil sidin mengambil faedah dengan segala apa-apa yang sidin hukumkan, apa-apa yang sidin perbuatkan. Itu mustahil lawan sidin. Nah berarti 2 pulang tadi, 2 tambah 2 4. Sisanya berapa lagi? 6. 6 itu tanazzuh ta'ala salah satunya pula Allah ta'sira minal kainati bitab'ihi, Allah ta'sira minal kainati biquwati. Kada memberi bekas segala kainat, segala sesuatu apapun bitab'ihi dengan tabiatnya. Itu i'tikad kita. Nah sedangkan di sini tadi di iftiqar ini masuk 2 i'tikad. Ayo nang buruan mau.
Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman, kema'rifahan di dalam hati kita. Nah, ini nang jais, nah, jais. Jaisnya harus lawan Allah. Satu bahasa kita, bahasa Arabnya fi'lu syai'in minal ka'in. Satu, memperbuat sesuatu daripada kainat. Lawanannya la. Lawanannya nih, kada memperbuat sesuatu daripada kainat. Autarkuh tadi atau tarkuhu itu simpolnya. Ini dua sudah iktikad. Ini nang jais teh. Nang harus lawan Allah. Harus saja Allah Ta'ala tuh maulah sesuatu kainat atau tarkuh atau meninggalkan lapain toh. Lah kada memperbuat sesuatu kainat. Ini harus dua ngarannya. Maulah atau kada maulah. Nah. Atau tidak maulah. Memperbuat atau kada memperbuat. Jadi memperbuat satu harus lawan Allah. Kada memperbuat satu pulang dua nang harus. Kemudian nang ketiga tanazzuh ta'ala anil agradi fi af'alih wa kami. Maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faidah dengan segala apa yang dihukumakannya dan apa yang diperbuatkannya. Disucikan Allah Ta'ala. Maka empatnya lawanannya apa? Mustahil wa yastahilu. Mustahil Allah Ta'ala mengambil faidah nah anil agradi fi af'alihi wa ahkamih. Nah empat nih udah. Maha suci Allah Ta'ala mengambil faedah dengan apa yang dihukumkan, apa yang diperbuatkan sidin. Tadi pertama disuciakan, nomor 3, nomor 4-nya mustahil. Allah mengambil faedah dengan apa yang dihukumkan dan apa yang diperbuatkan sidin. Nah kemudian pulang nomor 5-nya Allah la taksira minal kainati bitab'ihi. Nah bitab'ihi kada memberi bekas sesuatu kainat itu dengan tabiatnya. Ini keyakinan kita, apa aja sesuatu yang bertabiat itu kada memberi bekas. Habis saya sudah. Lalu jadi kita pulang keyakinan nomor 6-nya mustahil wa yastahilu, bahwasanya memberi bekas minal kainat dengan tabiatnya. 6, 7 Allah taksira minal kainat biquwatih, kada memberi bekas daripada segala kainat itu, segala sesuatu itu nang berkekuatan dengan kekuatannya. Mustahil pulang 8-nya. Mustahil yastahilu, mustahil memberi bekas kainat itu dengan kekuatannya. 8, 9-nya hudusul alam bi asrihi, hudus baharu alam sabadataannya. Mustahil kidamnya alam. Nah mustahil kada baharu alam ini 10. Nah ini 10 etikat ini. Kalau digabungkan lawanan 20 sifat nih nang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nang tabagi 20 sifat nih jadi 4, gabung lawan nang 10 nih jumlahnya 50. Ini ngarannya akaidul iman. Ini ngarannya i'tikad
aqaidul iman. Masuknya di mana? Di la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah mengandung ini nang 10 ini kita nih bahan kan kada ingat juga, bahan kada paham juga. Rasa tuh semuaan tuh dinya berobat, rasa dokter nang mampi penyakit, bila inya mah minum, bila makan rasa nasi nama nyanyi rasa. Ini belum paham ngarannya masalah ning ini. Allah taksira minal kainati biquwati, Allah taksira minal kainati bitab'i. Maha suci Allah nama bahwasanya kada memberi bekas segala sesuatu yang bertabiat. Makanan tabiatnya apa? Menganyangi. Minuman tabiatnya mampi haus. Bah minum aja mampi haus sudah aja. Minum meyakini minuman yang mampi haus. Han berarti ini kada ingat. Berarti kada paham lagi, kada bujur lagi etikatnya. Maka ketika inya mau ucap la ilaha illallah, napa ucapannya? Kada benar lagi etikatnya. Inya menganggap bahwasanya yang bertabiat itu memberi bekas dengan tabiatnya. Lalu inya pulang mengikuti lading pas luka, nah menatak-natak parang, luka tangannya, luka batisnya kada cangkul kada parang kah? Ujarnya cangkul melukai. Nah kada tahu pulang ini ngarannya di Allah taksira minal kainati bi quwwati. Kekuatan lading itu melukai, kekuatan api itu membakar, menghanguskan. Ujarnya api yang menghanguskan, api yang membakar, nang mulah panas ini api lain, nang menjadikan panas Allah. Asbabnya aja api, pahamlah. Nang maulahkan kanyang itu Allah, asbabnya aja makan. Nang maulahkan ampi haus itu Allah, asbabnya aja minum. Nang mengampihakan penyakit itu Allah, asbabnya aja berobat. Jadi paham kita nangka ini, lalu kada mengeluh dalam kehidupan. Ini pusang, berusaha aja tumbang-tumbalik, kada sugi-sugi juga. Berarti ikut kau usaha kah? Nang menyugihakan itu lain. Nang menyugihakan itu Allah. Ketika kita berusaha dijadikan Allah sugih, Allah nang menyugihakan, bukan usaha nang menyugihakan. Banyak orang kada berusaha sugih aja. Ada aja orang kada sugih. Ada orang tumbang-tumbalik berusaha siang malam. Andai itu nak berusaha itu menyebabkan kekayaan kesugihan. Tukang sayur dulu sugih. Subuh jam 5, jam 4 nya udah tulak ke pasar. Itu andai usaha namanya nyugihakan. Ngerti kalau kita udah. Ternyata tukang sayur nang subuh tulak jam 4, jam 3 tulak ke pasar membawa sayurnya balantak sampai ke siang hari, balantak sampai ke marian hari, maghrib anyar bulik kada sugih-sugih jualnya. Kenapa? Sugih itu sudah ketetapan Allah. Ini orang bertauhid ngarannya. Makanya penting benar mengaji tauhid ini agar hati kita ini kada gelisah, agar yakin kita ini hidup kita ini bahagia. Orang kada bertauhid itu ya nang frustasi. Orang kada bertauhid itu apa? Lepas kendali, sedikit-dikit ma'iktirat dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena kada pinandu lawan Allah, kada kena dengan sifat Allah, kada kena dengan apa-apa yang wajib lawan kita itu untuk meyakini di dalam hati. Ini belum tadi dibuatakan ke sini. Ini amun ibtikarnya berapa? Ibtikarnya tadi la taksira minal kainati bitab'ihi. Apa saja yang bertabiat kada memberi bakas, karena andaknya di mana? Di ibtikar. Nang memberi bakas itu Allah. Ibtikar tadi apa? Sifat hamba nang bahajat lawan jat nang maha kaya istighna. Jadi paham nang kaya ini sekali aja mau ucap la ilaha illallah lebih berarti di sisi Allah, lebih ganal pahalanya ketimbang orang nang bebuih muntung mau ucap la ilaha illallah kada paham di sifat 20, kada ngerti di ilmu etikat. Ternyata apa? Allah Ta'ala tuh kawan dikenali ujar Imam Ghazali keberadaannya itu dengan ilmu. Maka iman itu bisa naik, kadar iman tuh naik bil ilmi, dengan menuntut ilmu iman tuh naik terus.
Tetapi iman itu akan turun bil jahli, dengan kebodohan. Artinya apa? Kada mau nuntut ilmu, kada mau tuh Pak. Koler benar nuntut ilmu itu jangan disalahkan kalau imanmu tuh dihilangkan oleh Tuhan. Ikam juga kada maafiki iman ikam. Maka iman tuh beturun dengan kebodohan. Dengan kebodohan karena kada mau nuntut ilmu. Lalu akhirnya imannya turun. Lalu kada sadar bahwasanya ia memperbuat perbuatan nang menjadikan ia murtad. Coba buka dalam kitab Perukunan Jamaluddin nang ditulis oleh cucunya Datuk Kalampayan. Penyebab seseorang itu menjadi murtad, ragu dengan Allah Ta'ala. Itu murtad kepada manusia. Ragu lawan Allah Ta'ala, ragu dengan aturannya, ragu dengan ketetapannya, ragu dengan kekuasaannya, ragu dengan kehendaknya, ragu dengan penglihatannya. Sama ini menjadikan seseorang itu murtad karena kebodohan, kada tahu ilmunya. Lalu kada tahu bahwasanya perilaku hatimu, keyakinan batinmu menjatuhkan engkau kepada kemurtatan. Nya ada mau nonton hingga nang dituntut itu nang apa? Nang fardu kifayah. Itu tandanya nuntut ilmu tuh karena nafsu. Jadi ukurannya tuh kita sebenarnya mau ukur imun aku ini mengabayakan nang fardu ain, berarti aku ini menuntut ilmu itu nah karena nafsu. Ini nang fardu kifayah berhimmat nuntut, nang fardu ain diabayakan, ini tandanya nuntut ilmu karena nafsu bukan karena Allah. Apa hendak bermegah nyaman udah dipadahkan orang alim, orang tahu. Unda ini dipadahkan orang tahu kan hendak bermegah kalau nafsu kada. Bahwa orang kada tahuan masalah ilmu ini unda aja nang tahu. Padahal ilmu itu bukan fardu ain. Karena kebodohan inya kada bisa apa? Kada bisa membedakan ini fardu ain, ini fardu kifayah. Nang fardu ain nang mana? Nih fardu ain ilmu tauhid yang pertama fardu awal ain awaluddin ma'rifatullah. Cakap tidak tuh Nabi kada 13 tahun tuh oleh di Makkah itu mendakwahkan tauhid ini. Hah? Amuninya tauhidnya mantap bujur, tauhidnya syariat tuh 10 tahun aja sempurna bertahan sudah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu 10 tahun aja. Muamalah, sembahyang, berzakat, berhaji, puasa, menikah, apa saja nang sifatnya muamalah, nang sifatnya hablum minan nas, hablum minal khalqi, berhubungan dengan makhluk Allah Ta'ala. 10 tahun aja di Madinah komplit bertahan sudah. 13 tahun perkara tauhid. Makanya orang sembahyang itu sebenarnya mengokohkan tauhid karena rukun sembahyang itu 13 kokoh tauhid. Nah, ma'andak 13 nih. Nah, oh kenapa aja masuk? Kalau sifat ma'ani 7, ma'nawiyah 7, jumlahnya berapa? 14. Di mana sabutingnya hayatnya itu nah? Mun kada ada hayat kada sembahyang ikam. Pas kada 13. Penyampurnaan sifat 13 itu di sembahyang. Sembahyang rukunnya 13. Tidak bisa berdiri rukun 13 mun kada hayat, mun kada hidup. Maka sifat ma'ani dan ma'nawiyah, sifat ma'ani ada disebut sifat hayat. Ya mun sembahyang jungkang ruat kada tahu di Allah Ta'ala apa bang jua. Kan penting banget kalau ngenali Tuhan nih, jangan kenal ngaran aja, kenali sifatnya, kenali asma'nya, kenali zatnya, kenali af'alnya. Amun ninya kada kenal lawan dinya lalu sembahyang mahayal aja terus. Sembahyang tuh mahayal terus, kada ada lalu ingat lawan Tuhan. Nang ingat tuh di mapa bacaanku ni baik, nang ingat tuh di mapa anuku ni bagus. Ini tuh aja kada ingat kada Tuhan, pada Tuhan yang maulahakan dinya, Tuhan yang maulahakan gawian sembahyang inya, Tuhan yang menjadikan bacaan inya, Tuhan yang menjadikan pendengaran inya, Tuhan yang menjadikan penglihatan inya, Tuhan yang menjadikan mulutnya bergerak, berucap, bacaan. Kada ingat ning itu rasa inya aja. Karena tadi dinding lawan Allah. Kenapa? Kada mau mengaji. Itu aja sebabnya. Sebabnya kada mau mengaji.
Kenapa ujar guru Bahari menyatakan orang yang kada mau mengaji ilmu fardu ain itu orang sombong? Itu Pak. Sama aja orangnya, nang pejabat kah, nang presiden kah, nang menteri kah, nang gubernur kah, nang siapa kah? Bila orang ini kada menuntut ilmu nang fardu ain sombong. Sombong habis ya sudah, padahal sombong sudah. Ini kita nena pengajian ilmu fardu ain ada, kada mau nuntut, udah, aduh sangat alih melihat orang sombong. Aduh senang baca cari orang dulu. Lihat di majelis fardu ain datang kada orang nenek. Ini yang kada datang sudah, kada sudah disambat lagi nyatu sombong rusak. Di hatinya tuh ada kesombongan sudah. Kada usah disambat lagi, kada usah dibaca lagi. Majelis ilmu banyak banget di tanah laut ini. Guru-guru mengajarkan ilmu fardu ain itu banyak banget. Mengajarkan ilmu tasawuf ada, mengajarkan ilmu tauhid ada, mengajarkan ilmu fikih ada. Kada mau mahurung nang kakainin, kada mau mahurung. Ya sudah nih, kesombongan itu batikap di hati. Maka la yadkhulul jannah man fil qalbihi dzarratan minal kibir. Kada masuk surga, kada tacium makrifat kepada Allah orang yang di hatinya ada kesombongan. Kada bakal kenal Allah, habis saya sudah. Apalagi merasakan lezatnya beribadah lawan Allah, jauh. Nang ada merasa beban beribadah, sembahyang itu rasa berat benar. Kenapa? Rasa kewajiban inya lawan Tuhan, bukan kebutuhan inya lawan Allah. Itu beda. Orang yang kenal Tuhan, orang yang makrifat dengan sifatnya Allah, makrifat dengan afalnya Allah, beribadah itu nyaman, senangnya tuh beribadah sampai di maghrib senang hatinya, sampai waktu isya senang hatinya, sampai waktu subuh senang hatinya. Kenapa? Berjumpa lawan Allah. Apa lagi? Ada nang seikum ini kada tahu di ngaran Tuhan aja. Kada tahu di pemurahan Tuhan, kada tahu dikasih sayang Tuhan, kada tahu di lemah lembutnya Allah Ta'ala lawan kita, rahman rahimnya Tuhan. Kada pinandu nih gitu, pinandu di ngarannya aja. Kada kau merasakan di awak seorang kada kau merasakan. Lalu beribadah itu rasa uyuh aja, lapah, koler. Kenapa? Rasa seorang yang bisa mengabdi lawan sidin. Kada parakan tital orang syukur ini. Maka buka dalam kitab Risalah Musyairiyah, takrif syukur itu apa? Syukur itu mengakui dengan hati segala sesuatu yang Allah adakan lawan kita ini adalah nikmatnya. Itu diakui oleh hati dulu, diwujudkan lawan perbuatan. Napa perbuatannya? Taat lawan Allah, beribadah lawan Allah. Itu orang syukur. Dan inya tuh menyadari gawian taatnya lawan Allah itu dijadiakan oleh sidin rahmat Tuhan pulang lawan sidin. Mulai sidin kada himong, ada nih ini rasa seorang yang mengabdi lawan Tuhan, lalu yo seorang yang mengabdi. Coba dirasakan bujur kita yang mengabdi tapi yang menolongi sidin. Ayo, kan orang pinando lawan Tuhan, rasa ditolongi Tuhan itu nah, rasa lawan Tuhan itu nah, nitu nang mulah nyaman toh lah. Nang karena jauh lawan Tuhan nih ya mulah mau. Umon orang parak lawan Tuhan tuh dibunguli manusia, dicaci manusia, dihina manusia, direndahkan manusia, kada dikawani manusia. Kalau pang sedih dada. Kenapa nanti kan ada? Ngapa? Jadi aku minta lawan pujian manusia, minta hormat manusia, minta sanjung lawan manusia. Mun pajak Allah Ta'ala murka lawan dia kok. Aku mun Allah Ta'ala senang lawan dia kok. Biar orang seduniaan kada katuju lawan dia kok. Kada apa-apa, kada menyakitkan hati lawan dia kok. Karena kada melihat keafalnya Allah Ta'ala. Kada melihat. Amunnya melihat bah kada lalu berharap apapun lawan makhluk Allah Ta'ala. Nang diharap hanya Allah. Karena melihat Allah istighna. Hanya man kalalah guru-guru kita tuh melajari bahari bujur mengaji tauhid, bujur menuntut ilmu tauhid supaya apa? Supaya hati kamu itu tenang, hidup kamu itu senang, beribadah kamu itu lezat merasa nikmat. Kenapa? Karena kada lain kebahagiaan dan kenikmatan dalam ibadah itu terkecuali mengenal Allah.
Nah kayaknya minggu kayaknya pulang kita sambung insyaallah. Nah sambungan ngapa pulang iktikat nang 3 itu nang masuk ke dalam sifat istighna. Tadi iftiqarnya aja. Nah ini diulang-ulangi ya. Nah kalau perlu nang guru bagiakan semalam tuh nah itu andak di higeranjang atau di kapan nah ketika duduk bacain ini ini artinya ini anunya. Jadi guru mah apa ujar bahasa kita menguatakan aja lagi, mengingat-ingatakan aja lah, mengingat-ingatakan aja lagi. Meminta lawan Allah, ya Allah jangan dimatiakan ulun sebelum nang ini nah, ulun kanali sifat pian ini nah, ulun kanali jangan dimatiakan dulu. Minto menang lain-lain tuh maraha nang wajib fardu ain kalau di kita dulu. Nah, wallahu alam bisawab. Ke sini dulu mudah-mudahan apa yang kita tuntut malam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita bertahan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Jiran-jiran kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barotaan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan minta ikhlas, minta ridha ampun maaf zahir batin dunia akhirat. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arusal